سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کسی سالار نے یہ مشورہ دیا کہ بغیر لڑے محاصرہ جاری رکھا جائے تاکہ قلعے والوں کو باہر سے خوراک وغیرہ نہ مل سکے اور وہ کچھ عرصے بعد بھوک اور پیاس کے مارے خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس زمانے میں محاصروں کو اکثر طول دیا جاتا تھا۔ بعض محاصرے 2 سال اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہتے تھے اور ایک دن قلعے والے خود ہی دروازے کھول دیتے اور ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے دو۔ نہیں، محمد بن قاسم نے یہ مشورہ رد کر دیا اور کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، ہماری منزل بہت دور ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے علاوہ میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کی طاقت سے غائب ہو کر دور بیٹھ گئے ہیں۔ اب رات کو بھی لڑائی جاری رہے گی۔ محمد بن قاسم نے تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلایا، انہیں اور ان کے دستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں بتایا کہ ایک حصہ دن کے وقت اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا اور دوسرا حصہ رات کو نفط کے تیر اور منجنیقے چلائے گا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایسے تیر مسلمانوں کے ہاں استعمال ہوتے تھے جن کے ساتھ آگ کا شعلہ ہوتا تھا۔ ان تیروں کے ساتھ روغنے نفط میں بھیگے ہوئے کپڑے تیروں کے اگلے سرے پر لپیٹے ہوئے ہوتے تھے، انہیں آگ لگا کر تیر چلائے جاتے تھے۔ اگلے ہی روز اس ترتیب سے لڑائی شروع ہو گئی جو محمد بن قاسم نے بتائی تھی۔ دن کے وقت دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ سرنگ لگانے والے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی دشمن کے 1-2 دستے باہر آ کر کچھ دیر گمسان کی لڑائی لڑتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ یہ تو روزمرہ کا معمول بن گیا تھا، لیکن ایک رات قلعے کے اندر آگ برسنے لگی اور اس کے ساتھ قلعے کے اندر پتھر گرنے لگے۔ آگ والے تیر چلانے والوں کو نفط انداز کہا جاتا تھا۔ رات کے اندھیرے سے وہ یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ دیوار کے اتنا قریب چلے جاتے جہاں سے چھوڑا ہوا تیر دیوار کے اوپر سے قلعے کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ قلعے کے پیچھے ارد گرد منجنیقیں لگا دی گئی تھیں جن سے مسلسل پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ پہلی رات ہی یہ کامیابی دیکھی گئی کہ قلعے کے اندر سے لال پیلی روشنی اٹھنے لگی اور اس روشنی میں دھواں نظر آنے لگا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ مکان جل رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے نفط اندازی اور سنگواری روک دی کیونکہ تیل کو کفایت شاری سے استعمال کرنا تھا اور پتھر بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ سندھ کے ریگستان میں پتھر اتنے زیادہ نہیں مل سکتے تھے، منجنیقوں کے لیے ذرا وزنی پتھروں کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں دشمن کو آہستہ آہستہ مارنا چاہتا ہوں تاکہ پھر کبھی اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ صبح طلوع ہوئی تو نفط اندازوں اور منجنیقوں سے سنگباری کرنے والوں اور ان دستوں کو جو رات کے وقت ساتھ جاگے تھے آرام کے لیے پیچھے بھیج دیا گیا اور وہ دستے آگے آ گئے جنہوں نے دن بھر محاصرہ اور دشمن کو پریشان رکھنا تھا۔ انہوں نے آتے ہی دیواروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ وہ تیروں کی بچھاڑے نہیں مار رہے تھے، انہوں نے اب یہ انداز اختیار کر لیا تھا کہ دیواروں پر جو سپاہی کھڑے تھے انہیں نشانے میں لے کر تیر چلاتے تھے۔ شعبان سقفی نے کہا کہ اب اگر ہندو سوار یا پیادے باہر آ کر ہلہ بولیں تو ان میں سے 1-2 کو زندہ پکڑا جائے۔ اسی روز دن کے پچھلے پہر قلعے کے 2 کی بجائے 3 دروازے کھلے، ایک میں سے پیادہ اور 2 میں سے سوار دستے پہلے حملوں کی نسبت زیادہ تیزی سے باہر آئے۔ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور 3-4 سواروں کو زندہ پکڑ لیا اور چند ایک زخمی بھی وہیں رہے اور ان کے دستے واپس چلے گئے۔ زندہ پکڑے جانے والوں اور زخمیوں کو شعبان سقفی کے پاس لے گئے۔ اس نے ہر ایک کو الگ کر کے پوچھا کہ گزشتہ رات شہر میں کتنا نقصان ہوا ہے اور فوج اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ دشمن کے ان آدمیوں نے موت کے خوف سے قلعے کے اندر کی حالت بتا دی۔ سنگباری نے ایک نقصان تو یہ کیا تھا کہ چند ایک مکانوں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں، کچھ پتھر فوجی استبل پر گرے اور 7-8 گھوڑے مارے گئے، لیکن مسلمانوں کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس قلعہ بند شہر کی آبادی پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور لوگوں نے رات گھروں سے باہر گزاری۔ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے ہی اثرات آگ والے تیروں کے دیکھنے میں آئے۔ کچھ لوگوں کے گھروں کو آگ لگی اور تمام آبادی چیخنے چلانے لگی۔ زیادہ تر لوگ اس آگ کو پر اسرار کہتے تھے۔
बाज ने ये कहा था कि मुसलमानों ने काले जादू से घरों को आग लगा दी है। फौजियों पर भी संगबारी और आग का खौफ सवार हो गया। शोबान सक्फी ने इनसे पूछा कि फौज की रसद और सामान कहाँ रखा है। उन्होंने कुछ फौजी ठिकाने बताए और हर एक का महल्ले वकू भी बताया। दीवार से इनका फासला भी बताया। शोबान सक्फी ने मोहम्मद बिन कासम को बताया कि आज रात संगबारी और नफ्त अंदाजी कहाँ की जाए। सूरज गरूब हो गया, फिर शाम गहरी हो गई और नफ्त अंदाज और मंजनीकें आगे जाने लगीं। इन्हें हिंदू कैदियों की निशानदहियों के मुताबिक किले के बाहर मौजूद जगहों और फासलों पर ले जाया गया। संगबाजी और आतिशबाजी आधी रात गुजरने के कुछ बाद शुरू करनी थी। उस वक्त लोगों पर नींद का गहरा और मजबूत गलबा होता है। लोग जाग उठें तो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मुस्ताद होते वक्त लगता है और ऐसी घबराहट गालब आ जाती है कि इंसान कुछ सोचने के काबिल नहीं रहते। जब रात आधी गुजर गई, तमाम मंजनीकों से एक ही बार पत्थर उड़े। नफ्त अंदाजों ने तीरों को आग लगा ली थी। कमानों ने छोटे छोटे शोले अगले जो उड़ते हुए दीवारों से आगे फिर नीचे चले गए। मंजनीकों में फिर पत्थर डाल दिए गए। कुछ देर बाद मंजनीकों ने एक बार फिर पत्थर उगले। रात के सन्नाटे में किले के अंदर पत्थर गिरने के धमाके सुनाई दिए और शहर के लोगों का शोर जो पहले जरा कम था, इतना बढ़ गया जैसे लोग किले की दीवारों पर खड़े चीख चिल्ला रहे हों। मोहम्मद बिन कासम अंदाजा कर रहा था कि किले के अंदर ऐसी अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई होगी। शहर से रोशनी उठी और इस रोशनी में धुआं उठता नजर आने लगा। शोले इतने ऊपर आ गए कि बाहर से भी किला रोशन हो गया। ये फौजी घोड़ों के खुशक घास के अंबार जले होंगे। दीवारों पर सिपाही खड़े इस तरह नजर आ रहे थे जैसे स्याबूत हों। जब शोले ऊंचे हो गए तो दीवार से सिपाही कम होने लगे। शायद फौजी सामान जल रहा था जिसे बचाने और आग बुझाने के लिए तमाम सिपाहियों को नीचे बुला लिया गया था। इब्ने कासम एक मोहम्मद सलार ने मोहम्मद बिन कासम के करीब आकर कहा, आग बुझाने के लिए ये लोग सारा पानी खर्च कर देंगे और इनके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। कल शाम इन्हें प्यास मजबूर कर देगी कि किले के दरवाजे खोल दें। इस किले में अकल वाले सलार मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, हमने इतने अरसे में दो किले सर किए हैं, लेकिन ये एक किला लेना मुश्किल हो रहा है। देख लो उन्होंने किस तरह मुकाबला किया है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पानी की किल्लत है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ रेत की किल्लत नहीं, और ये लोग पानी फेंकने की बजाय रेत फेंक कर आग बुझा रहे होंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम किले में दाखिल हो जाएंगे। सालार ने कहा, क्या मैं कल शाम तक जिंदा रहूंगा? मोहम्मद बिन कासम ने कहा, ना आपको मालूम है ना मुझे, मैं आज की रात और अभी किले में दाखिल होऊंगा। उसने अपने एक कासद से कहा, सुरंगें खोदने वालों से कहो फौरन आ जाएं। मोहम्मद बिन कासम ने देख लिया था कि शहर में अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई है और दीवार के ऊपर एक भी सिपाही नहीं रहा। सुरंगें खोदने वाला जेश आ गया। मोहम्मद बिन कासम इनके साथ खुद दीवार तक गया और दीवार को अच्छी तरह देखकर एक जगह हाथ रखा। अंधेरे की वजह से देखना मुश्किल था। हाथ से महसूस किया जा सकता था कि दीवार कहाँ से तोड़ी जा सकती है। उन्हें ऊपर से देखा नहीं जा सकता था। यहाँ से मोहम्मद बिन कासम ने कहा, इतना शगाफ कर दो कि प्यादे झुके बगैर गुजर जाएं। दीवार में नकब लगनी शुरू हो गई। मोहम्मद बिन कासम ने दीवार से दूर जाकर सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि उन्हें मुंतहिब जांबाजों की जरूरत है जो दीवार के शगाफ से सबसे पहले अंदर जाएंगे। शहर पर संगबारी होती रही और आग के तीर बरसते रहे। शहर में जो क़यामत बपा हो गई थी, इससे ये फायदा उठाया गया कि दीवार तोड़ी जाने लगी। दीवार तोड़ने वाले इस काम के माहिर थे। महारत के अलावा जज्बा भी था। वो बड़ी तेजी से दीवार तोड़ रहे थे। सुबह तलू हो रही थी जब दीवार में सुरंग की तरह का इतना कुशादा शगाफ डाल दिया गया था कि दराज कद आदमी सीधा चलता इसमें से गुजर सकता था। सिर्फ इतना काम रह गया था कि दीवार का अंदर वाला सिरा तोड़ना था। सुबह का उजाला भी धुंधला था जब मोहम्मद बिन कासम ने मुंतहिब मुजाहिदीन को जो पहले पहुंच गए थे और हुक्म के मुंतजिर थे, किले में दाखिल होने का हुक्म दिया। सबसे पहले दो मुजाहिदीन सुरंग में दाखिल हुए। उनमें से एक का नाम हारून बिन जाफर था जो बसरा का रहने वाला था। दूसरे का नाम अबुल कासम था जिसके मुतलक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ का रहने वाला था। उनके पीछे जो जांबाज अंदर गए उनमें चंद एक मुकामी सिपाही भी थे जो मोखू के आदमी थे। मोखू का जिक्र पहले आ चुका है। उसने मोहम्मद बिन कासम के आगे हथियार ही नहीं डाले थे बल्कि हलूसे दिल से उसके साथ हो गया था। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि मोहम्मद बिन कासम के लश्कर के साथ मोकू भी था और इसके बहुत से आदमी भी इस लश्कर में शामिल थे। किले में दाखिल होने के लिए इनमें से चंद एक आदमियों को मुंतहिब किया गया था। शहर में आग ने लोगों को इधर उधर देखने के काबिल छोड़ा ही नहीं था।
फौजी अभी तक शहरियों के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ थे। लोग अपना सामान घसीट कर इधर उधर ले जा रहे थे। उन पर अचानक ये आफत टूट पड़ी कि मुसलमानों ने इन पर हल्ला बोल दिया है। इनमें से कुछ मुजाहिदीन करीबी दरवाजे की तरफ दौड़े। वहां दरवाजे की हिफाजत के लिए दुश्मन के सिपाहियों की तादाद इतनी थोड़ी थी जो इतने ज्यादा मुजाहिदीन का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। चूंकि इनके लिए ये बिल्कुल ही गैर मुतवक्को था कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे, इसलिए मुजाहिदीन को देखते ही उनके उसान हता हो गए। एक दरवाजे का खुल जाना ही काफी था। सुबह का उजाला निखरते ही दिन के वक्त लड़ने वाले दस्ते आ चुके थे। दरवाजा खुलते ही सवार किले में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम भी इन सवारों के साथ किले में चला गया। उसने अपने मुहाफिजों और कासिदों से कहा कि वो ऐलान करते रहें कि किसी गैर फौजी पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, सिवाय उनके जो हथियार बंद होकर तुम्हारा मुकाबला करें। इस ऐलान में ये भी शामिल था कि औरतों और बच्चों को हिफाजत में ले लिया जाए और कोई कीमती चीज हवा वो बाहर ही पड़ी हुई हो ना उठाई जाए। शहर में फौजियों ने मुकाबला करने की कोशिश की। मोरहों की तहरीरों के मुताबिक दुश्मन के ये सिपाही सही मानों में लड़ने वाले थे और वो लड़े भी, लेकिन इस किला बंद शहर के तमाम दरवाजे खुल चुके थे और मुसलमानों की पूरी फौज अंदर आ गई थी। कुछ ही देर बाद इस किले की 16,000 फौज की कैफियत ये थी कि चंद सौ सिपाही चलते फिरते नजर आते थे। बाकी सब मारे गए या शदीद जख्मी होकर मर रहे थे और इनकी कुछ नफरी किले से भाग गई थी।